ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ತಂದೆ ಮಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರೈಕ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget none of his benefits, who pardons all your iniquities, who heals all your disease, who redeems your life from the pit, who crowns you with loving kindness and compassion, who satisfies your years with good things, so that your youth is renewed like the eagle. The Lord performs righteous deeds and judgment of all who are oppressed. ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅವಕಾಶಗೋಸ್ಕರ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ಯೆಹೋವನೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ, ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಯಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೋ. ಯಾರಾಧನೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀನೇ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೋ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ತಂದಂಥ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಹಾಗೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಹಾಡಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 317ನೇ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಆಸ್ ವಿ ರಿಮೇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ವಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ನಂಬರ್ 317. 317 इस गीत को हम गाएंगे.
ಹಾಗೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 112ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ರಿಮೇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ವಿಲ್ ರೀಡ್ Psalm 112 as responsive reading. भजन संहिता 112वां अध्याय उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में हम पढ़ेंगे. His descendants will be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed. Light arises in the darkness for the upright. He is gracious and compassionate and righteous. The wicked will see it and be blessed. He will gnash his teeth and bite. ದಯಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಸಿಟೆಡ್. ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. हम सारे लोग इस समय अपने सिरों को झुकाकर प्रार्थना करेंगे. प्रार्थना के बाद हम सारे लोग खड़े होकर परमेश्वर ने सिखाई हुई प्रार्थना कहेंगे. ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೇ, ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಕವಚವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವಾಗ ಯೆಹೋವನೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಡೆಸು. ಮಾತುಳ್ಳದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೊರೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೇಸುವೇ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೇ, ಈ ನಿನ್ನ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವಂಥ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ತನಕ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ
ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಈ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ನಿನ್ನ ಜನರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ, ಸಂಕಟ, ವೇದನೆಗಳು, ಚಿಂತೆ, ಭಾರಗಳು, ವಿಧ ವಿಧವಾದಂಥ ಬಂಧನಗಳಿದ್ದಿದ್ದಾದರೆ, ರೋಗಗಳಿದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ದೂರಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಕೊನೆ ಭಾನುವಾರದ ದಿನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಳೆತನವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೇ, ನೂತನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವಾಗ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವಗಳು, ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಳುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿರುವಂಥ ಈ ಮಹಾರೋಗವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಕೊಂದಾಕಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಈ ರೋಗದಲ್ಲಿ ನರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳು ದುಃಖದಲ್ಲಿ, ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಭಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ರೋಗವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತಿ ಬೇಗನೆ ನಿನ್ನ ಜನರು, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರು ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಆಶ್ವಸಿಸು. ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಸು. ದೇವರೇ, ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಭೆಗಳು, ಸಭಿಕರು, ಸಭಾಪಾಲಕರು, DS ಗಳು, ಬಿಷಪ್ಸ್ರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿಯುವ ಹಾಗೆ ಏಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿರುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಾದಾಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕರ್ತನೆ, ಈ ದಿನದ ಆತ್ಮೀಯ ಮನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಘನತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾನ, ಮಹಿಮೆ, ಗೌರವ ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧಿಸುವಂಥ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನೀವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ದಯಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಸೀಟೆಡ್. ವೇದ ಪಾಲನ ಕಾಣಿಸೋಣಂಥ ವೇದ ಭಾಗ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಕನ ಪುಸ್ತಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ರಿಂದ 5ನೇ ವಚನ. ಮೀಕನ ಪುಸ್ತಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ರಿಂದ 5ನೇ ವಚನ. In the Old Testament, the reading is taken from book of Micah, chapter 5, verses 2 to 5. Micah
5:2-5। मीका का किताब 5वां अध्याय 2 से 5, ये पुराना नियम का पाठ होगा। नया नियम का पाठ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ರಿಂದ 23ನೇ ವಚನ ತನಕ. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ರಿಂದ 23. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ವರ್ಸಸ್ 13-23 ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಮೊದಲು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗ ಓದಲಾಗುತ್ತದೆ. ഇസ്രായേലിന്റെ വാഗ്ദത്തವನ್ನು നിങ്ങളുടെ ഹിത ನೆನವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವರು. ಆತನ ವರಗಳು ಮೂಲಕೂ ಪುರಾತನವೂ ಆಗಿರುವಾತನು. ಈಗಲೂ ಪ್ರವಾಸರು ಇದನ್ನು ಬದುಕುವವಳು ಮಗನನ್ನು ಹೆರುವವಳೆಂದು ನನ್ನ ಜನರು ಶತ್ರುವಂಶವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಅನಂತರ ಮಗನ ಸಹೋದರರು ಉಳಿದವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲೊಳಗಿಂದಲೇ ಹಿಂದಿರುಗುವವರು. ಆತನ ಯೆಹೋವನು ಬರುವನು, ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವವನಾಗಿ ನಿಂತು ನಿನ್ನ ಹಿಂಡನ್ನು ಮೇಯಿಸುವನು. ಪಾಯಿಂಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವನು. ಆತನು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವನು. ಆತನೇ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಾತ್ರನು. ಅಶ್ಶೂರ್ಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ತುಳಿದುಹಾಕುವಾಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 7 ಮಂದಿ ಪಾಲಕರನ್ನು ಹಾಗೂ 8 ಮಂದಿ ಪುರುಷ ಸಿರಿಸರನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವೆವು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಆಮೇನ್. ಎರಡನೇ ಭಾಗ. Second reading is taken from Gospel according to Matthew, chapter 2, verse 13 to 23. Gospel according to Matthew, chapter 2, verse 13 to 23. And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise and take the young child and his mother
ಆಮೇನ್. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷಿಪನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್. Merry Christmas to you all.
तेरी आराधना करो। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो। तेरी आराधना करो। सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय जतार छेड़े जनकार, हृदय के तार छेड़े जनकार। दुर्गी तेरी आराधना है मधुर्गी, जीवन से मेरी तो महिमा पाए। क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो। तेरी आराधना करो। कि हर एक कण कण में प्रार्थना करो। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो। तेरी आराधना करो। आराधना करो। ದಯಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಸಿಟೆಡ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ध्यान ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. आइए हम इस समय हमारे सिरों को झुकाकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे. उसके बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಘನತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೇವರ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೋಧಿಸು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಗುಡಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು. ದೇವರೇ, ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದರ ತಕ್ಕಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, 2 ದಿನ ಹಿಂದೆ 25ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. हम 2 दिन पहले क्रिसमस मनाए. क्रिसमस मनाने से पहले हम क्रिसमस की तैयारी में काफ़ी दिनों से लगे हुए थे और क्रिसमस की तैयारी में हम सारे लोगों ने ये बड़ी ध्यान से देखा कि एक भी चीज़ जो हमने सोचा था वो चूक ना जाए और सुंदर रीति से हम क्रिसमस मनाएं. भले महामारी का रोग पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसमें भी हम अपने आप को क्रिसमस की तैयारी में लगाए हुए थे. परमेश्वर की अनुग्रह थी कि हम सारे लोग मार्केट जा सके, सारे लोग हम अलग अलग रीति से जो हमें चाहिए वो खरीद पाए, क्योंकि जो लॉकडाउन था वो निकल गया और लॉकडाउन निकलने की वजह से हम लोग गए साल के उतने धूमधाम से तो नहीं मना पाए, लेकिन कुछ हद तक हमने ज़रूर क्रिसमस अच्छी रीति से मनाया. और क्रिसमस मनाते समय, त्यौहार मनाते समय या उस दिन 25 तारीख को कुछ लोग हम चर्च में आए, कुछ लोग गवर्नमेंट के नियम अनुसार नहीं आ पाए और कुछ लोग चाहकर नहीं आ पाए. लेकिन उस दिन हम सारे लोग सारी दिन खुशी से बिताए होंगे. हम लोग दूसरे हमारे सगे संबंधी के घर गए रहेंगे या वे लोग हमारे घर आए होंगे और एक लोगों के साथ हमने इस त्यौहार को मनाया, बड़ी खुशी से मनाया और हमें वो दिन बहुत अच्छा भी लगा होगा. कुछ लोग सिर्फ अपने सीमित परिवार के साथ मनाए क्रिसमस को, तो भी खुशी से मनाए और अच्छा लगा. और हम शायद ऐसे सोचते होंगे कि ये खुशी ऐसे ही बरकरार रहे, ऐसे ही रहे. लेकिन जैसे रात बीत गई क्रिसमस की, दूसरा दिन थोड़ा माहौल बदल गया. फिर आज तीसरा दिन, आज और भी माहौल बदल गया. आज अगर हम देखें तो वी आर बैक टू नॉर्मल. हम वापस वही पटरी पर आ गए. वो खुशी जो क्रिसमस के दिन हम मनाए थे, वो खुशी को वो निकल गया, थोड़ा थोड़ा निकल गया. अब आज के दिन हम यहाँ पर चर्च में, क्योंकि संडे है, एकत्रित हुए हैं, परमेश्वर की आराधना करना है. यहाँ पर हमने ये सोचा होगा कि आज हम जाकर, ये आखिरी संडे है साल का, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे. साल भर परमेश्वर ने जो कार्य हमारे जीवन में किया, उन सारी बातों को लेकर हम धन्यवाद करेंगे. लेकिन आज मैं आपका ध्यान वो धन्यवाद देने के बजाय दूसरे जगह या दूसरी ओर फिराना चाहता हूं. अगर आप यीशु मसीह के बारे में या उस माहौल के बारे में अगर सोचें, जब यीशु मसीह पैदा हुआ, चरवाहा लोगों ने, शेपर्ड्स, वे लोग आए और पूरब से जो विद्वान लोग थे वो लोग आए, आसमान से स्वर्गदूत आए. माहौल बहुत अच्छा था, सुंदर माहौल था. जोसेफ और मेरी बहुत खुश हुए रहेंगे उस बच्चे को सामने रखकर. बाहर तारा भी है दरवाजे के बाहर और ये सारे लोग अंदर है, और हो सकता है कि वहां पर उजियाला हुआ हो, अलौकिक उजियाला हुआ, सुपरनैचुरल लाइट might have been there.
और उस उजियाले में या उस खुशी में ये सारे लोग शामिल है, खुशी का वातावरण है। अब ये सारे लोग एक एक कर परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए निकल गए। अब जोसेफ, मेरी और यीशु, ये तीनों हैं। जैसे हम लोग अभी अपना ही परिवार है, बाकी सब आए हुए गए, वैसे ये तीनों हैं। लेकिन हमारा जिंदगी वापस पटरी पर, नॉर्मल पटरी पर आकर हम चल रहे हैं, हम जा रहे हैं। यहां पर उल्टा हो गया। यीशु, यूसुफ और मरियम, जोसेफ, मेरी एंड जीसस, ये तीनों जन, जस्ट इमेजिन, सब लोग गए और ये लोग सो रहे। बच्चा यीशु सो रहा है, मरियम सो रही है, यूसुफ सो रहा है, और अचानक मध्यरात्रि स्वर्गदूत आता है और यूसुफ को सपने में बोलता है, यूसुफ उठ और यहां से परिवार को लेकर निकल जा। यूसुफ को उठाता है नींद में, या वो सपने में देखता है कि स्वर्गदूत आकर कहता है उसे कि तू उठ और निकल जा, यहां से परिवार को लेकर निकल जा। मान लीजिए ऐसी स्थिति अगर हमको आए, अगर मान लीजिए हमको ऐसा स्थिति आ जाए, तो हम उस स्थिति को कैसे रिएक्ट करेंगे? हम बोलेंगे कुछ पल हमें दो, या एक दिन का समय दो, या 2 दिन का समय दो, या क्यों यहां से जाना है पूछेंगे। अगर फिर प्लान बी पूछेंगे कि अगर नहीं जाएंगे तो कैसा हम यहां पर रह सकते हैं। लेकिन यहां पर हमें देखते हैं, पहली बात जोसेफ ओबीडियंस, यूसुफ का आज्ञाकारिता। उसने टाइम वेस्ट ना करते हुए, जैसा उसने स्वप्न में स्वर्गदूत को देखा, जैसे बातें सुना, वैसे समय ना गवाते हुए, आर्ग्यू ना करते हुए, विचार ना करते हुए, उसने क्या किया? उसी रात बाइबल में लिखा गया है कि अब सवेरे होने को है, यानी कि रात में ही बैग पैक करके निकल गए। कितना जल्दी पैक किया रहेगा बैग? हमको अगर किधर जाना होता है सिंगल पर्सन को भी, तो हम लोग को 4-5 घंटा तो लगता है बैग पैक, कपड़ा सब इस्त्री करके, फोल्ड करके, खाली कपड़े लेके जाने के। इनको तो परमेश्वर कह रहा है कि पूरा तुम लोग यहां से निकलो, बोरिया बिस्तरा सब बांध के निकलो। उनका जीवन में एक उल्टा खेल हम देखते हैं। हम तो जैसे हैं वैसे नॉर्मल आ गए, लेकिन ये लोग नॉर्मल नहीं आए। ये लोग और बदतर, जो खुशी से बदतर की तरफ जा रहे हैं, खुशी से एक खराब स्थिति की तरफ जा रहे हैं। वहां पर यूसुफ ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। हम ये देखते हैं कि जब परमेश्वर बुलाता है, या परमेश्वर भेजता है, या परमेश्वर कहता है, तो उसका प्लान जो है वो बहुत बड़ा होता है, जो हम समझ नहीं पाएंगे, जो हमारे सोच से बाहर होता है। आज भी परमेश्वर बोलता है लोगों को, आपसे भी बात करता है, मुझसे भी बात करता है, लेकिन हम उसके बातों को सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। इसीलिए हम लोग संकट में गिर जाते हैं, इसीलिए हम लोग दुख, दर्द, तकलीफ में पड़े रहते हैं। परमेश्वर की आवाज़ सुनने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा हम करते हैं कि हमारे सहूलियत के अनुसार, हमारी सुविधा के अनुसार हम परमेश्वर की बातों को साइड करते हुए, या उसके बातों का उल्लंघन करते हुए, हम अपने बातों को या अपने बातों के अनुसार हम चलने की प्रयत्न करते हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी ऑलवेज फॉल इन द ट्रैप। और यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि परमेश्वर इन लोगों को, अब ये लोग देखिए, यूसुफ, मरियम और यीशु बहुत गरीब थे। गरीब इसलिए थे क्योंकि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं था उस बेथलेहम में जाने के बाद, और
गरीब इसलिए थे क्योंकि यूसुफ कोई राजा महाराजा खानदान से नहीं था, वो खानदान से होगा लेकिन गरीबी में था। दाऊद राजा खानदान से है यूसुफ, लेकिन अब दरिद्रता में है, गरीबी में है, क्योंकि वो एक छोटा सा काम, उसका कारपेंटर का काम वो करता था। तो उसके पास उतना जमा पूंजी नहीं होगा या उतना उसके पास धन नहीं होगा, लेकिन अभी परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने से पहले या परमेश्वर से कहने से पहले परमेश्वर ने एक सुविधा बना के दिया। 3 जो विद्वान लोग आए थे, वे लोग जो गिफ्ट्स लाए थे, जिसमें वे लोगों ने बहुत कीमती गिफ्ट लाए थे। पता है आप लोगों को कौन सा गिफ्ट्स? पहला गिफ्ट कौन सा है? सोना। दूसरा हाँ? नूर। हाँ, तीसरा लोबान। मैं भूल गया, चिन्ह धूप रक्त बोड़ा कन्नड़ದಾಗ। ये तीनों में से जो पहला आइटम है बहुत महंगा था, सोना। फिर उसके बाद बाकी जो आइटम वो भी था साथ में, लेकिन ये सोना बेच के या सोना देकर अपने गुजारा वो कर सकते थे, वैसा सुविधा परमेश्वर ने बनाया। तो ये लोग ऐसा कहा जाता है कि जोसेफ ने इन गिफ्ट्स को बराबर उपयोग किया। ये जो सोना है उसको वो यूज़ किया और अपना गुजारा चालू किया। यहाँ पर हमें देखने वाली बात यह है कि परमेश्वर जब भी हमसे कहता है तो वो सुविधा बना के रखता है या हमारा वो मार्ग तैयार करके रखता है। हम उन बातों को न समझते हुए हम क्या कहते हैं कि अपने आप को हम रोक लेते हैं। परमेश्वर की आवाज़ के, परमेश्वर की शब्दों को हम मानते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर यूसुफ ने मानकर परमेश्वर के आज्ञा अनुसार उसने वहाँ से प्रस्थान किया। और उस इंसिडेंट में और एक हम क्या देखते हैं, वहाँ पर एक राजा था जिसके बारे में हम जिक्र नहीं करते अक्सर। क्रिसमस इसमें हम राजा का जो बाद में का एक्ट हम जिक्र नहीं करते हैं, पहले का एक्ट हम जिक्र करते हैं जहाँ पर 3 ज्योतिष जाकर, 3 विद्वान जाकर राजा के घर रहते हैं, महल में रहते हैं। उस टाइम पे राजा को दिखाते हैं हम लोग या राजा के बारे में जानते हैं। लेकिन ये तीनों निकलने के बाद या विद्वान लोग परमेश्वर की, यीशु की आराधना करने के निकलने के बाद की जो सीन में राजा का बारे में हमें जानना ज़रूरी है, जो बाइबल में लिखा है। हेरोद राजा बहुत ही क्रूर राजा, और जैसे उसको मालूम पड़ा, ये विद्वान लोग पहले उसे कहा कि एक राजा पैदा हुआ है, तो वो पहले ही बौखला गया, पहले ही वो गुस्से में आ गया कि मेरे अलावा और कौन हो सकता है राजा। और उन विद्वानों से कहा कि तुम आते समय उसकी आराधना करके या उसे नमन करके आते समय मेरे पास आओ, ताकि मैं भी उसके आराधना कर सकूं या उसको नमन कर सकूं। ये राजा कहकर भेजा था। और अब ये राजा, उसका उद्देश्य दूसरा था। उसने जब देखा कि ये लोग आए नहीं तो और क्रोधित हुआ, और क्रोधित होकर वो इतना भयंकर रूप, ये इतना भयंकर क्रोध उसका हुआ कि वो जितने बच्चे थे वहाँ पर, लड़के जो 2 साल और 2 साल के नीचे के, सभी को ख़त्म करने का आज्ञा दिया और सभी को ख़त्म किया गया। ऐसा क्रूर राजा था वो। और इस राजे के बारे में, उसका क्रूरता के बारे में जूलियस अगस्टस सीजर नाम का जो सम्राट था, उन्होंने इस तरह कहा था कि राजा के जो पालतू या पाला हुआ जानवर, सूअर, वो होना ज़्यादा अच्छा है राजा के बेटा होने से या बच्चे होने से, क्योंकि ये हेरोद राजा ने अपने खुद के बच्चों को तक नहीं छोड़ा, उनको भी मार दिया उसने, जवान बच्चों को मारा, उसकी पत्नी को, उसकी बहुत ही प्यारी पत्नी थी,
उसके ऊपर भी उसे शक आया और उसे मार दिया। उस पत्नी के माँ बाप को मार दिया और उसके जवान बच्चों को मार दिया। वो ऐसा क्रूर था कि उसे मारने में कोई उसे डर नहीं लगता, वो बिंदास खत्म करता था, ऐसा क्रूर था। और ये क्रूर राजा इस बच्चे को ढूंढकर इसे मारना चाहता था, तो इसीलिए ढूंढ नहीं पाया, इसीलिए सारे के सारे बच्चों को उसने मार दिया। और मारा तो भी कैसा? बेथलेहम में बच्चा पैदा हुआ यीशु, वो बेथलेहम से 10 मैल आगे 10 मैल पीछे, यानी कि चारों तरफ 10-10 मैल उतना इलाके में जितने बच्चे पैदा हुए 2 साल के नीचे के सभी बच्चों को मार दिया। ऐसा क्रूर राजा था। इसीलिए यिर्मयाह का ग्रंथ में लिखा गया कि रेचल और रमहा रोते रहेंगे, यानी कि रेचल यानी कि इज़राइल के आगे ऊपर का भाग जहाँ पर रेचल को दफना गया था, और रमा वो इज़राइल के नीचे के भाग जहाँ पर ये पूरा इलाका वहाँ पर विलाप हो रहा था। और ये राजा ने, देखिए राजा का और भी एक हम ये देखते हैं कि ये राजा इतना क्रूर था कि सारे के सारे बच्चों को ख़त्म कर दिया, साफ कर दिया, और ये मानने लगा कि अब वो सभी को ख़त्म किया। लेकिन परमेश्वर की योजना ऐसी थी कि परमेश्वर ने उन्हें लेकर बाहर गया। यूसुफ को कहा तू इजिप्ट जा, जहाँ पर 1500 साल पहले मूसा ने, मोसेस ने उन लोगों को बाहर निकाला, वहाँ पर अब यीशु अंदर जा रहा है। इजिप्ट में यीशु जा रहा है, और इजिप्ट में यीशु जाने से पहले वातावरण ये था कि वहाँ पर हेरोद राजा की वजह से, हेरोद राजा के गुस्से की वजह से, उसके क्रूरता की वजह से बहुत सारे यहूदी लोग पहले ही जाकर वहाँ पर बसे हुए थे। इसीलिए ये लोग जाकर वहाँ पर जब रहने लगे उनके लिए आसान हुआ। एनवायरमेंट वॉज सेफ एंड साउंड। प्रियो, परमेश्वर जब बुलाता है, जब परमेश्वर के आगे हम मानते हैं, तो हम निडर होकर हमें आगे बढ़ना है, आगे चलना है। यदि हम अपने आप को रोक ले तो हम परमेश्वर की योजना को या उसके कार्यों को हमारे जीवन में पूर्ति होते हुए नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर यूसुफ ने नहीं सोचा कि आगे क्या है। उसे कहा गया कि इजिप्ट जा, इजिप्ट गया, वहाँ पर पहले लोग मौजूद थे, और जाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो सारा का सारा परमेश्वर ने, परमपिता ने उसे प्रदान किया। और वहाँ पर जाके रहने के बाद कुछ ही दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद हेरोद राजा, जो ये कहता, अपने आप को ये कहता था कि वो भगवान है, वो कुत्ते की तरह मर गया। ऐसा लिखा गया है, ऐसा कहा गया है कि ही टेस्टेड डेथ लाइक अ डॉग। और वो मरने, उसे पता था कि वो मरेगा। मरने से पहले उसने ये तय कर लिया या ये निश्चय कर लिया कि उसके राज्य में या उसके बाद कोई और उस सिंहासन पर ना बैठे, केवल उसका बेटा बैठे। तो ऐसा क्रूर राजा होता। और परमेश्वर की योजना देखिए, परमेश्वर की प्लान देखिए। परमेश्वर की योजना में, जैसे मैंने कहा कि इजिप्ट यीशु को लेकर गए, बच्चा यीशु को लेकर गए, फिर इजिप्ट में, मिस्र में, ऐगुप्तದಲ್ಲಿ ज़्यादा दिन नहीं रहे वो लोग। फिर वापस यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया स्वप्ने में और कहा कि अब तू वापस जा, अपने परिवार को लेकर वापस जा। माइग्रेटिंग, शिफ्टिंग बहुत ही त्रासदायक है, लेकिन यूसुफ आज्ञा माना और वो गया। और परमेश्वर ने यूसुफ को, जब यूसुफ और उसके परिवार को जब वहाँ पर ले गया, या जब यूसुफ गए, तो वहाँ पर देखता है कि हेरोद राजा का बेटा जो बैठा हुआ है गद्दी पर, वो उसके पिता से भी ज़्यादा भयंकर था,
उसका पिता से भी ज़्यादा क्रूर था। वो इतना क्रूर था कि उसके बारे में इस तरह कहा जाता है, उसका नाम लिखा गया है आर्किपेलस। वो आर्किपेलस इतना क्रूर था कि उसे जब मालूम पड़ा कि वो उसका राज्य खत्म होने वाला है या वो मारा जाएगा, तो उसने क्या किया, जितने यहूदी लोग थे उसके दरबार में, उन सारे यहूदियों को बंदी बना लिया और कहा जैसे मैं मरूंगा, जैसे मुझे मारा जाएगा या मैं मरूंगा या मेरा कुछ भी खात्मा हो जाएगा, तो ये लोगों का सर काट देना, ताकि ये लोगों की वजह से पूरा देश रोने लगे। तो मतलब मेरे मौत के लिए लोग रो रहे हैं, ऐसा लोग समझेंगे। ऐसा उसका सोच था। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, उसके मरने के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ऐसे क्रूरता के या क्रूर वातावरण में यीशु को जब वापस लाया गया, वहाँ से वापस यूसुफ को परमेश्वर ने कहा, अब तू इज़राइल में आया है, अब तू गलील जा, गलील से नाज़रेत वापस जा। नाज़रेत एक ऐसा शहर है या ऐसा कस्बा है जो मेन रोड पे है, 4 रोड उसको कनेक्ट होता है, और उसका नाज़रेत का नाम इतना फेमस नहीं था। एक हाईवे के ऊपर एक छोटा सा गांव या एक छोटा सा नगर, इसीलिए इस नाज़रेत के बारे में ज़्यादा जिक्र हुआ नहीं है पुराने नियम में। नए नियम में हुआ। परमेश्वर उस माहौल को या एक ऐसा छोटा कस्बा जिसके बारे में लोग जानते भी नहीं थे, उसे चुना, जो यूसुफ का घर था जहाँ पर, उसे उस घर को चुना, उस इलाके को चुना, और वहाँ पर वो अपने बेटा यानी कि यीशु को वहाँ पर परवरिश होने दिया। जब परमेश्वर बेचता है या जब परमेश्वर कहता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने लगता है, तो हमें उसके कार्यों पर पूर्ण रीति से निर्भर होना ज़रूरी है। अगर हम उसके कार्यों पर निर्भर ना होंगे या उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे या उसके कार्यों के प्रति हम शंकाएं हमारे जीवन में अगर लाएंगे, तो निश्चित हम हार की सामना करेंगे। लेकिन अगर उसके ऊपर हम भरोसा करें तो वो हमें चलाएगा। यहाँ पर इस परिवार को चलाया। देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले, मुझे लगता है 1-2 हफ्ते पहले टीवी में एक न्यूज़ था इस कोरोना वायरस को लेकर। कोरोना वायरस कहाँ पर उसका ये हुआ? वुहान में हुआ ना। तो न्यूज़ एक ऐसा भी आया, ऊपर जो आसमान में जैसे वहाँ पर भी पत्थरों का ब्लास्ट होता है, रॉक्स ब्लास्ट होता है, और कुछ पिंड या पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर, वो धरती के बाजू से निकल जाता है या धरती के अंदर गिरता है। अगर बहुत ही बड़ा है, धरती से बड़ा है, बहुत सारे ऊपर, बहुत हमको समझ में नहीं आता, लेकिन ऊपर बहुत सारा चलते रहता है। हमारे ग्रह के बाजू में से कितने सारे बड़े बड़े चट्टान की तरह पत्थर निकल जाते हैं। नासा का साइंटिस्ट लोग बीच में डर गए थे। वे लोग कह रहे थे कि एक बड़ा चट्टान वो धरती के नज़दीक या लाइन में है, अगर वो धरती के या अर्थ को ठोका या उसके अंदर गिरा तो अर्थ तबाह हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन आते आते उसका दिशा बदल जाता है, निकल जाते हैं। लेकिन कुछ छोटे छोटे पत्थर, जो हम छोटे कहते हैं, लेकिन वो भी ये घर के उतने या ये पूरा चर्च का उतना, इससे बड़ा, ये एरिया का उतना बड़ा बड़ा पत्थर कभी कभी धरती पर गिर जाता है। और वो ऐसी जगह गिरता है जहाँ पर किसी को पता नहीं लगता। और ये कहा गया है, वो न्यूज़ में इस तरह बता रहे थे कि एक एस्ट्रॉयड आया ऊपर से, वो गिर गया वुहान में गिर गया, और उस एस्ट्रॉयड में जो वायरसेस, वो ऊपर के पत्थरों में ना वायरसेस, बैक्टीरिया बहुत रहते हैं, तो वो वायरस उधर गिर गया उस चट्टान का, और वुहान में से कुछ दिन के बाद लोग बीमार होने लगे, और फिर बीमार होते होते ये वायरस सब जगह
फैल गया। ऐसा एक थ्योरी है, ऐसा एक न्यूज़ में ऐसा बताया गया। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, घटना जो घटी या वुहान के लैब से निकला या उस ऊपर से गिरा हुआ चट्टान से हुआ, जो भी है, ये बीमारी सारी दुनिया को अपने लपेटे में ले लिया। इस जो कीटाणु को, वायरस को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, आंखों से नहीं देख सकते उस वायरस को। वो वायरस आ गया, तबाही लेकर आया। वो लैब से आया या ऊपर से आया, जहां से भी आया, पूरा दुनिया को हिला दिया, पूरा दुनिया को हिला दिया। इस वायरस को, इस कोरोना को हटाने के लिए या ख़त्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास ही ताकत है। और परमेश्वर अगर उसे इधर भेजा है धरती पर, तो देयर इज़ अ वार्निंग, देयर इज़ अ वार्निंग। हम सारे लोगों को एक परमेश्वर की तरफ से एक वार्निंग है। वार्निंग ये है, परमेश्वर कहता है कि एवरीथिंग इज इन माई कंट्रोल, एवरीथिंग इज इन माई कंट्रोल। सारा चीज़ मेरे अधिकार में है, सारा चीज़ मेरे अधिकार में है। परमेश्वर ने, अगर हम इन वचनों के अनुसार देखें तो हम सोच सकते हैं या हम ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर को जब सब कुछ मालूम था तो हेरोद राजा को पहले ही ख़त्म क्यों नहीं किया। परमेश्वर को सब कुछ अगर मालूम था इस बच्चे को सेफ रखना है, जीसस को सेफ रखना है, तो पहले ही उस राजा को ख़त्म करके, या उसके बाद भी यीशु उधर ही रह के वो राजा अगर ख़त्म हुआ होता तो अच्छा, मतलब ये सारी चीज़ नहीं होती। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर मौका देता है। शैतान अपना कार्य करने के लिए निकला, वो कार्य किया, लेकिन जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं, आप लोग, मैं, हम सारे लोग जो उस पर भरोसा करते हैं, चाहे कितना भी कोई भी संकट, कोई भी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें जीने के लिए, उससे निकलने के लिए सामर्थ्य देता है, ताकत देता है। दैट इज़ वॉट वी हैव टू बिलीव। ये हमें विश्वास करना है। यूसुफ को ताकत दिया, मरियम को ताकत दिया, आपको और मुझे ताकत दिया, इसीलिए आज हम बैठे यहाँ पर। ये कीटाणु जो वायरस है, ये वायरस हम सभी को, हमें से कुछ लोगों को अफेक्ट किया, लेकिन हमारा प्राण नहीं गया। परमेश्वर ने सामर्थ दिया। केवल एक भाई हमारा इस कीटाणु की वजह से मर गए, लेकिन बाकी सारे लोगों को परमेश्वर ने ताकत दिया, सामर्थ दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर गॉडविन हमारे बीच में से गया तो भी परमेश्वर की कुछ योजना होगी जो हम अभी समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है कुछ दिनों या कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद हम समझ पाएंगे। आज परमेश्वर हम सभी को यदि सुरक्षित रखा है तो कारण यही है कि हम, वो बताना चाहता है कि मेरे सामर्थ्य में सब कुछ है, या आई एम इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। क्रिश्चियंस या यीशु को मानने वालों को ऐसा ना सोचे कि आपको समस्या नहीं आएगी, आपको समस्या आएगी, लेकिन समस्याओं से बाहर आने के लिए या उसके अंदर से निकलने के लिए आपको परमेश्वर की ताकत परमेश्वर देगा। और परमेश्वर हमेशा, जैसे अपने वचनों में वादा किया है कि मैं तेरे साथ रहूँगा, अनंतकालीन तक साथ रहूँगा, वो उसके वादे के अनुसार वो साथ है, वो साथ है, वो इमैनुएल है, वो यीशु है। आइए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और उसके आज्ञा अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने के लिए हम तैयार होंगे। प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हुए आपके चरणों में पिता अपने आप को रखते हैं और विनती करते प्रभु कि जैसे यीशु के जन्मदिन के बाद, वो पहली आराधना के बाद, पहला क्रिसमस के बाद
यूसुफ और मरियम के जीवन में जो तूफान उठी वो भयंकर, बहुत ही दर्दनाक। ऐसे तूफान में आपने यूसुफ को, उसके परिवार को ले जाने के लिए सारी योजना पहले से कर कर आपने उसे चलाया पिता। उसके बाद यीशु के परवरिश के लिए आपने एक सुंदर जगह नाज़रेत, इस जगह को चुना और वहाँ पर यीशु का बचपन हम देखते हैं। प्रभु, हमारे जीवनों में भी आपने बहुत सारे कार्यों को किया। पिता परमेश्वर, आपने हम सभी को योग्य ठहराया। पिता, हमारे जीवनों में या हमारे इस समय में जो महामारी फैली हुई है या जो चीज़ें हमें आपसे, आपके पास मेल करने से रोक रही है, उन सारी चीज़ों को, उन सारी विषयों को पिता आपने हटा दिया, हम पर भारी होने ना दिया, आपकी सामर्थ्य में प्रदान किया। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना विनती करते प्रभु की जैसे यूसुफ ने आज्ञाकारी की जीवन बिताए, वैसे हम सारे लोग आज्ञाकारी की जीवन आप में बिता सके, ऐसे अनुग्रह करें। फिर एक बार उपस्थित सारे लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಬರ ಶುಕ್ರವಾರ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಆರಾಧನೆ, 1 ಜಾನ್ವರಿ. ಈ ಆರಾಧನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇದೇ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ವಿತ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ 10 years बिलो और 65 years above को आने से रोका गया है। इसीलिए निवेदन करूंगा कि जो 11 साल से लेकर 64 साल तक के हैं वे लोग इस आराधना को मिस ना करें, आराधना में आए। और बाकी लोगों के लिए जो हमारे 65 साल की ऊपर की हमारे मेंबर्स हैं, इन लोगों के लिए हम रिकॉर्डिंग करके उसे यूट्यूब पे अपलोड करेंगे बाद में। ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು, ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು, ತಿಂಗಳ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು, ಡೊನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಚರ್ಚಿನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಜರರ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಗೌಡರ್ ಇವರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದು ನೀವು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ತಂದಿರಬಹುದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತರಲಾರ್ದವರು ನೀವು 1ನೇ ತಾರೀಕು 1 ಜಾನ್ವರಿಗೆ ನೀವು ತರಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫ್ರೈಡೇ ದಿನ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ದು ಸಂಡೇ, ಓಕೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವೊಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ व्यवस्था ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. एक दूसरी तरह का व्यवस्था किया गया है कम्युनियन के लिए. तो मैं निवेदन करूंगा कि 1 जनवरी के बाद जो संडे है, 3rd जनवरी, वो पहला संडे होगा, उस दिन कम्युनियन दिया जाएगा. उस कम्युनियन के लिए आप लोग तैयार होकर आने के लिए आपसे विनती करता हूँ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. मैं इस सप्ताह में जिनका बर्थडेज है और जिनका वेडिंग एनिवर्सरीज उनका नाम लूँगा. यदि वे लोग यहाँ पर हैं तो आगे आ जाए, तो हम बर्थडे वालों के लिए बर्थडे सॉन्ग गाएंगे और प्रार्थना करेंगे हम सभी. 29th December 29th इवेंजलिन. 31st प्रीति भास्कर बड़ीगेर, मिशेल एडविन सोलोमन. 1 जनवरी रवि नाटेकर, सुनीता नाटेकर, चिन्नव्व सुपुत्र हिरेकेरूर, सन्नी सुपुत्र हिरेकेरूर, सरोजा ಯೇಸು ದೊಡ್ಡಮನಿ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್
ಈ ದಿನ 27th ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಬೆನ್. ಈ ದಿನ ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ದೇವದಾಸ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್. 28 ನಾಳೆ ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಬಿನ್ ಮೋಸಸ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್. 28 ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೂರಜ್ ಜಗದೀಶ್ ಡಿಕಾವ್. 28 ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೈಮನ್ ದಲ್ಬಂಜನ್. 29th ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಲೀಶ್ ಕಬಾಡ್ಗಿ. 30th ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಜೋಶ್ವಾ ಸೋನ್ಸ್. 30th ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ವಿಜಯ್ ಕನ್ವಳಿ. 30th ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೇನ್ ಜಾನ್ ಅರ್ಥರ್. 31st ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜು ನಾಟೇಕರ್. ಇವರು ತಮ್ಮ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ. ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. यदि नाम में से कोई लोग हैं यहाँ पर तो वे लोग आ गया है. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಎಲೀಶ್ ಮತ್ತು ನೇಹಾ ಮತ್ತು ಎಲೀಶ್ ಇವ್ರದ್ದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ 29th ಇದೆ. ಮತ್ತು ಬರ್ತ್ಡೇದು ರಾಜು ನಾಟೇಕರ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ನಾವು ಬರ್ತ್ಡೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಆಡೋಣ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡಿಯರ್ ಆಲ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು. ಓಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಆ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಈ ಪ್ರಿಯವಾದವರು ಇವ್ಯಾಂಜುಲಿನ್, ಪ್ರೀತಿ, ಮಿಶೇಲ್, ರವಿ ನಾಟೇಕರ್, ಸುನೀತಾ ನಾಟೇಕರ್, ಚಿನ್ನವ್ವ ಹಿರೇಕೆರೂರ್, ಸನ್ನಿ, ಸರೋಜ ದೊಡ್ಡಮನೆ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ನಡೆಸು. ಇವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚವನ್ನು ಹಾಕು. ಯಾವ ಕೇಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ದೇವರೇ, ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ, ನೀನೇ ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಇವರು ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ನಡೆಸು. ಈ ಪ್ರಿಯವಾದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಪರಲೋಕದ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಈ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಬೆನ್, ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್, ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಬಿನ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್, ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೂರಜ್ ಡಿಕಾವ್, ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೈಮನ್ ದನ್ಬಲ್ಜನ್, ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಲೀಶ್ ಕಬಾಡ್ಗಿ, ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಸೋನ್ಸ್, ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕನ್ವಳಿ, ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೇನ್ ಅರ್ಥರ್, ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜು ನಾಟೇಕರ್. ಈ ಪ್ರಿಯವಾದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಇವರಿಗೆ ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ನಿನ್ನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವರನ್ನು ಈ ದಿನ ತನಕ ನಡೆಸಿದಿ. ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಂಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ, ಸಂಕಟ, ವೇದನೆಗಳು, ಚಿಂತೆ, ಭಾರಗಳು ಬರಲಾರ್ದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ಇವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸು. ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಕೊಡು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಈ ಪ್ರಿಯವಾದವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಇವರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಕರ್ತನೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲೀಶ್ ಮತ್ತು ನೇಹಾಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಭೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಈ ಸಭೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನೆ, ಇವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಸಹಾಯಕನಾಗಿರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶ್ವಾಸಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ನೀಡು, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುತಾರ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಲೋಬಾ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ, ಆರ್ಥರ್ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ವಿಜಯ್ ಪಾಲ್ ಅಂಕಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವರನ್ನು ಆಶ್ವಾಸಿಸು, ಇವರಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡು, ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 247ನೇ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಆಗ ವಾರದ ಕಾಣಿಕೆ ತಲುಪಡುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಸ್ ವಿ will stand up, will rise up and sing hymn number 247. As we sing, I would like to request all of you to kindly contribute to the Lord's treasury. Offering will be taken. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಾಗ ಇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಾಗ ಇಡ್ರಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಹಾಡುವಾಗ ದಯಮಾಡಿ ಬಂದು ಆ ಬಾಕ್ಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲರದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 247ನೇ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದೆ, ನಿನ್ನ ತುದಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಏಳಿ ನಾನ ಏಳಿ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ. ಕಂಬಕ್ಕೆ ಏಳಿ ನಾನ ಏಳಿ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ, ನೆನತಿವಿದೆಗೆ ನಾನು ಹೋರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮಾಡುತ್ತ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವಗಳಿಗೆ ಎಂಥ ಮೂಲ್ಯ ಸಂತಸ. ಏಳಿ ನಾನ ಏಳಿ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ, ಕಂಬಕ್ಕೆ ಏಳಿ ನಾನ ಏಳಿ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ.
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾವರ್ತೆ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ದಿನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನೀನು ತೋರಿಸಿರುವಂಥ, ನೀನು ಹೇಳಿರುವಂಥ, ನೀನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕರ್ತನೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿನ್ನೂ ಇರಲಾರ್ದೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ತಿದ್ದು ನಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಿಸು. ನಾವು ವಿಧೇಯತ್ವದಿಂದ ಇರುವಂಥ ಜನರಾಗುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಮಾತುಗಳದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ದಿನ ತನಕ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆ ಭಾನುವಾರ ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನೀನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೆ ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಚರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪವಾದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೋ, ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೋ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಲೋಕದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ಇವರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸುರಿಸು. ಹೊಸ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಕರ್ತನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಭವನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ಎಲ್ಲ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ದೂರಪಡಿಸಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಟುಕೊಂಡು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ತನಕ ಕರ್ತನೆ, ನೀನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೃತ್ಯುಂಜನಾಗಿರುವ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆಯಂಥ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಿತ್ಯ ಸಹವಾಸ ಸೇರಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ. ಆಮೇನ್. ಆಮೇನ್.